ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ। नहीं रहे आप दे साबका विधायक जरनैल सिंह, कुछ दिन पहला आए सी कोरोना पॉजिटिव। अगले हफ्ते खुल जाएगी कलोनीयल पाइपलाइन, चोरी होया सी 100 GB डाटा। 4 पंजाबियों ने हासिल किया 2021 BBC अचीवमेंट कम्यूनिटी अवार्ड। ब्रिटेन के PM ने भारत को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पहुंचाने वाले सिख पायलट ते खालसा एड वलंटियर जसपाल सिंह नूं कीता सन्मानित। पेश ने हुण खबरां विस्तार नाल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने टीके लगाए गए लोगों लिए मास्क की वरतों ना करने वाले US CDC के नवे दिशा निर्देशों की प्रशंसा की। अमेरिका के बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम लिए अमेरिकी केंद्र ने ऐलान किया है कि हुण कोविड-19 विरुद्ध पूरी तरह टीके लगाए गए लोगों लिए मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। कोरोना इन्फेक्शन की मार झेल चुकिया अमेरिका हुण इसनूं मात दिंदा नजर आ रहा है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि अमेरिका च टीका लगवा चुके लोग हुण बिना मास्क पाए जां 6 फुट की दूरी नाल अपणियां गतिविधियां कर सकते ने। अमेरिका च वड्डे पद्धर ते टीकाकरण का काम होया है। इत्थे तकरीबन सारे बालगां नूं टीका लाउण दा काम पूरा हो चुका है। CDC के डायरैक्टर रुसेल वालेंस्की ने कहा जिहड़े भी व्यक्ति पूरी तरह टीका लगाया जाता है वो कोई भी मास्क जां सरीरक दूरी बगैर वड्डियां जां छोटियां अंदरूनी अते बाहरी गतिविधियां विच हिस्सा ले सकते ने। CDC के डायरैक्टर रुसेल वालेंस्की ने कहा जे तुहानूं पूरी तरह टीका लगाया जाता है तां तुसीं वो काम करना शुरू कर सकते हो जो तुसीं महामारी के कारण करना बंद कर दिता सी। संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचण वाले पूरी तरह टीके लगाए गए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों नूं अजे भी अपनी उड़ान दे 3 दिनां दे अंदर अंदर जांच करवाउण दी जरूरत है जां पिछले 3 महीनिਆਂ ਵਿੱਚ कोविड-19 ਤੋਂ रिकवरी ਦੇ दस्तावेज दिखाने ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। Today is a great day for America in our long battle with coronavirus. Just a few hours ago, the Center for Disease Control and Prevention and the CDC announced that they are no longer recommending that fully vaccinated people need wear masks. This recommendation holds true whether you are inside or outside. I think it's a great milestone, a great day. It's been made possible by the extraordinary success we've had in vaccinating so many Americans so quickly. To date, we've given out 250 million shots in 114 days. And we're seeing the results. Cases are down in 49 of 50 states. New York Times has reported that hospitalizations are the lowest they've been since April of 2020, over a year ago, right after the start of the pandemic. Deaths are down 80%, and also at their lowest level since April of 2020. And as the virus tragically rages in other countries, as other nations, even wealthy nations, are mired in the challenges of slow vaccine rollout and poor economic conditions, as a result, things are very different here. In less than 4 months, we've gone from 5.5% to nearly 60% of the adults in America with at least one shot in their arm. We've gone from stagnation to an economy that is growing faster than it has in nearly 40 years. We've gone from an anemic job creation to a record for job creation for a new administration. All of this is a product of prompt action to roll out the vaccine and boost our economy. As I said in my joint address to the Congress, this vaccination effort has been a historic logistical achievement for the United States of America. Over the past 114 days, our vaccination program has led the world, and that's due to the incredible hard work of so many people, the scientists and researchers, the drug companies, the National Guard, the U.S. military, FEMA,
the nation's governors, doctors, nurses, pharmacists, everyone who has moved heaven and earth to get as many shots in the arms of as many Americans as possible. And it's truly been an all hands on deck for the country effort. You know, some people said we couldn't do this, that it would not be until the fall that we had this many people vaccinated. That 2021 might be a lost year for our country, as 2020 was. But we proved the doubters wrong. I need to single out one more group to praise: the American people. The American people. For more than a year, you've endured so much, and so many lost jobs, so many businesses lost, so many lives upended, and so many months that our kids couldn't be in school. You couldn't see your friends or family. All the moments that mattered so much, from birthdays to weddings to graduations, all postponed. And most tragically at all, the lost lives. As the press here knows, I carry a card in my pocket with the number of lives lost to COVID as of the close of business yesterday. 580,073 lost lives. So many empty chairs. So many times a husband or a wife lean over to touch their spouse and not there. Moms and dads, sons and daughters, sisters, brothers, aunts, uncles, grandparents, your neighbors, your coworkers. Having been there in other circumstances, I know it's of little solace right now, but I promise you, the day will come when the memory of the loved one you lost will bring a smile to your lips before it brings a tear to your eye. That's when you know you're going to get through it. You will get through it, but it's a long haul. You've endured all this. When your country asked you to get vaccinated, you did. The American people stepped up. You did what I consider to be your patriotic duty. That's how we've gotten to this day. As president, I can say I'm pleased, but I'm sure the vice president agrees with me. We're not surprised. Pleased but not surprised. Because the simple truth is this: the American people have never, ever, ever, ever let their country down. Never. This country is proving what we've known, what we all known for so long. There's nothing we are unable to do when we put our minds, our hearts, and our souls into it, and we do it together. Now, I want to be clear about what the CDC is saying and what the CDC is not saying. The CDC is saying they have concluded that fully vaccinated people are at a very, very low risk of getting COVID-19. Therefore, if you've been fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. Let me repeat, if you are fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. But if you've not been vaccinated, or if you're getting a 2-shot vaccine and you've not gotten you only had your first shot, but not your second, or you haven't waited the full 2 weeks after your second shot, you still need to wear a mask. Look, we've gotten this far. Please protect yourself until you get to the finish line. Because as great as this announcement is today, we don't want to let up. We all know how tough this virus has been. The safest thing for the country is for everyone to get vaccinated. And getting vaccinated is easier than ever. We've worked so hard. We have 80,000 locations. 90% of you live within 5 miles of one of those locations. You can find a vaccine site near you by texting your zip code to the following number, 43444.
8829. Let me repeat. Text your zip code to 438829, and it'll get the places nearest you. You can go and get vaccinated now. And many places don't require an appointment. It's free. Just walk in, get the shot. Anyone 12 years or above in age is eligible. And for now, after a year of hard work and so much sacrifice, the rule is very simple. Get vaccinated or wear a mask until you do. It's vaxed or masked. Get vaccinated. If you're vaccinated, you can be around the vaccinated or unvaccinated people. But if you're not vaccinated or not fully vaccinated, you should wear a mask for your own protection and the protection of other unvaccinated people. The choice is yours. You all made this possible. Now let's finish the work of beating this virus and getting everything back to normal. Remember, as fast as we've gone, most people under the age of 65 aren't vaccinated yet. We've opened vaccinations nationally to all adults just 4 weeks ago. It's going to take a little more time for everyone who wants to get vaccinated to get their shots. So all of us, let's be patient. Be patient with one another. You know, some may say, just feel more comfortable. Continue to wear a mask. They may feel that way. So if you're someone with a mask, you see them, please treat them with kindness and respect. We've had too much conflict, too much bitterness, too much anger, too much politicization of this issue about wearing masks. Let's put it to rest. Let's remember, we're all Americans. Let's remember that we are all in this together. If you're fully vaccinated and can take your mask off, you've earned the right to do something that Americans are known for all around the world. Greeting others with a smile. With a smile. So, it's a good day for the country. We aren't done yet. We're still losing too many Americans because we still have too many unvaccinated people. We have to get to 70% of adults started on vaccinations by July the 4th. And we have to take this pandemic, tackle it, not just here, but overseas as well, to truly be safe in the long run. There's still more work ahead. But I've said many times, as tough as this pandemic has been, we will get through it. We will rebuild our economy, reclaim our lives, and get back to normal. We'll laugh again. We'll know joy again. And we'll smile again. You know, and now, see one other smile. Look at the smiles on other people's faces. Better days are ahead. I promise you. And the best days for America are still to come. I promise you that as well. Thank you. God bless you. And remember, it's never, ever, ever, ever been a good bet to bet against the American people. Thank you. We don't enforce it. We, in fact, if you haven't been vaccinated, wear your mask for your own protection and the protection of the people who are also have not been vaccinated yet. It's not an enforcement thing. We're not going to go out and arrest people. But the fact of the matter is, I still believe the vast majority of the American people care about the safety of their neighbors and care about the safety of their families. And like I said, if you've been vaccinated, you don't have to wear your mask and you can shake hands. You can even give each other a hug. But if you've not been vaccinated, please wear the mask. Please wear the mask. Thank you.
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਿਹਤ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰੂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਨੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 5500 ਮੀਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਦੇਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਉਹ 48 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈਂਧਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ 100 GB ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਨਾਰਮਲ ਸਪਲਾਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਜੈਟ ਈਂਧਨ ਦੀ 45% ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। BC ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ BC ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 25 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਣਮੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ, ਕੈਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਗੁਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪਰਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਪਲ ਜ਼ੇਬਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ ਅਤੇ BC ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਨ ਗਿਰੀਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਅਜੋਕੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। BC ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਨ ਗਿਰਦਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 25 ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ BC ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰ ਐਂਡਰਸਨ, CCC ਅਤੇ ਐਨ ਬਲਿਊ ਡਗ ਚਿਨੇਰੀ, ਜੇਮਸ ਰਾਬਰਟ ਕੋਟਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। UK ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਰਜਨ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ 200 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਉਦਾਰਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਜਨ
ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਉਡਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਵਾਡ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਿਸ ਪੈਨੇ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ 2 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਪੋਲੋਕਸ਼ੀਲਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰ ਜਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਹੋਏ ਗਤੀਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਨੀਅਲ ਨਡੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਾਸਤਵਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜੰਮ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਲੱਭ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜੰਮ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜੰਮ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 65 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਐਡਰੀਨ ਰੈਂਡੋਲਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 3000 ਤੇ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ
ਈਵਨ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚਿਸ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਲੋਕ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਹੈ। CDC ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਮ ਸ਼ਿਮਵੂਕੋਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਲੇਟ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਦੇ 2 ਬਲਾਕ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਮਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੈਲਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਬਰ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਬਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੋਬਰ ਖੁਰਪੱਕਾ ਮੂੰਹ-ਪੱਕਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਲਿਜਾਣਾ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 1929 ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਵੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਚਾਂਗੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਵੌਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆਨਾ, ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 61,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ। ਗ੍ਰੇਟ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3,43,144 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,40,46,809 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4,000 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,62,317 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 184 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਤੇ 8,494 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8,237 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰੁਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।